بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ریمائنڈر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کے ریمائنڈر کا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے، اور خاص طور پر ہم لوگ تو ہر وقت تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن تبدیلی کے لیے اللہ رب العالمین کی سنت جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے۔ تبدیلی کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک سیٹ کرائٹیریا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اللہ کے کرائٹیریا کو فالو نہیں کرتے۔ تو اگر ہم واقعتاً تبدیلی کے لیے سنسیئر ہیں تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ اس حوالے سے تبدیلی کے لیے صرف نام کافی نہیں ہے، نعرہ تکبیر لگا دینا وہ کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے کام ضروری ہے۔ بس اس حوالے سے چند بیسک باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں ہزاروں ادارے کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ماحول چینج ہو جائے۔ ہزاروں تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی ہیں، اور لاکھوں اسکالرز ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، اور مساجد ہیں، ادارے ہیں، دروس چل رہے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، خطیب، مفتی، واعظ، ہر آدمی اپنی جگہ پہ ہلکان ہو رہا ہے، لیکن کچھ تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا جو ہے حالات ورس ہو رہے ہیں۔ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور حالات بدتر سے بدترین کی طرف جا رہے ہیں۔ فیملی ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، طلاق کی ریشو میں اضافے ہو رہے ہیں، سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں تبدیلی محسوس کیوں نہیں ہو رہی اور نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف تبدیلی کا نام لیتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو صرف نام سے کام نہیں چلے گا۔ صرف جیسا میں نے عرض کیا نعرہ تکبیر لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان بن کر دکھانا پڑے گا۔ یہ تبدیلی کا فرسٹ سٹیپ ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ کمپلسری انگریڈینٹس ہے تبدیلی کے لیے، کہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، رول پلے کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں سورہ توبہ سے آپ کی خدمت میں ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ایک مسجد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہہ کے پکارا ہے، اور جنہوں نے وہ بنائی تھی وہ بھی اس کو مسجد ہی کہتے تھے۔ بلڈنگ کا سٹرکچر سیم تھا جیسے لوگ مسجد بناتے ہیں، اور نام بھی مسجد ہی رکھا تھا انہوں نے، اور اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہہ کے پکارا ہے۔ لیکن صرف نام سے کام نہیں چل سکتا، اس کے اندر مسجد والے کام نہیں تھے، مسجد والے اعمال اس کے نہیں تھے۔ نام مسجد کا تھا اور اللہ نے بھی اس کو مسجد کہا، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ وہ ایسی مسجد تھی جس میں مسلمانوں کو اور دین کو نقصان پہنچانے کے کام ہو رہے تھے، فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان۔ اس کو کہا مسجد، یہ مسجد زرار ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہونے کی بجائے اللہ کا کفر ہو رہا تھا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ مسلمانوں کو جوڑنے کی بجائے مسلمانوں کو توڑنے کا کام ہو رہا تھا۔ تفریقاً بین المؤمنین ہو رہی تھی، وہاں پہ جدائی ڈالی جا رہی تھی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ جو مسجد کے نام کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اس مسجد کے نام والی بلڈنگ جو ہے اس کو مورچے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور وہ پناہ گاہ تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو نام مسجد کا تھا، لیکن اس کے کام مسجد والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے
उस मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको आग लगा दी गई, जला के राख कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के बारे में फरमाया जिन्होंने वो मस्जिद बनाई थी। अल्लाह ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, वला यहलिफुन्ना इन अरादना इल्लल हुस्ना, वो कसम उठा के, अल्लाह के नाम की कसम उठा के बताएंगे और कहेंगे कि हमारा मकसद तो अच्छाई था, हम तो एक अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहे थे, कसम उठाएंगे। लेकिन साथ ही अल्लाह ने फरमा दिया कि उनकी ये जुबानी बातें हम इनको नहीं मानते, ये नाम काफी नहीं है। साथ ही अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, अल्लाह भी कसम उठा के ये शहादत देता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो बाज काम ऐसे होते हैं उनमें नाम नहीं चलता, नाम काफी नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। तो तब्दीली उनमें से एक है जिसके लिए नाम काफी नहीं होता। अब हजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, वो आप समात फरमाइए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको बयान फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, ला तअमुरुन्ना बिल मारूफ, तुम्हें जरूर अच्छे कामों का हुक्म करना पड़ेगा, अच्छाई का साथ देना पड़ेगा। वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर, और तुम्हें जरूर बुरे कामों से रोकना पड़ेगा लोगों को, बुराई के खिलाफ उन लोगों का साथ देना पड़ेगा जो बुराई को रोक रहे हैं, अच्छाई के साथी बनना पड़ेगा, बुराई की मुखालफत करना पड़ेगी। तुम्हें जरूर यह काम करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ओ ला यबअसन्नल्लाहु अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ नारे लगाओगे, तो फिर याद रखो कि फिर जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर सजा नाजिल फरमाएंगे अपनी तरफ से। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम अल्लाह को हाथ उठा उठा के पुकारोगे, काबे में जाकर भी दुआएं मांगोगे, तो तुम्हारी किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, किसी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अगर तुम अच्छाई के एम्बेसडर नहीं बनोगे और बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करोगे पॉजिटिवली, और अच्छाई का महाज नहीं बनाते और बुराई के खिलाफ दीवार नहीं बनते, तो फिर अल्लाह तुम पे सजा नाज़िल फरमाएंगे। तुम दुआएं मांगोगे, बातें करोगे, तुम्हारी दुआएं और बातें कबूल नहीं होंगी। तो यह है प्रोसीजर जो बयान किया है। आज आप अपने आप को, मैं और आप, किसी भी नॉन मुस्लिम सोसाइटी के साथ कंपेयर करते हैं, किसी भी नॉन मुस्लिम सोसाइटी के साथ कंपेयर करें अपने आप को, मुसलमान सोसाइटी को, मुसलमान लोगों को, इल्ला माशाअल्लाह, तो रिजल्ट क्या होगा, नतीजा आप क्या देखते हैं? सोशल अखलाक के अंदर, बिहेवियर के अंदर, डीलिंग के अंदर, लेन देन के अंदर, अड़ोस पड़ोस के साथ ताल्लुकात के अंदर, बिजनेस के अंदर, अदालत के अंदर, अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर, आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? लेकिन नाम लेते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तब्दीली के लिए सिर्फ नाम को कबूल नहीं फरमाते, सिर्फ नाम काफी नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और अपने आप को मुसलमान बन के दिखाना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, बड़े अफसुर्दा थे, आंखों में आंसू थे, और बड़ी अफसुर्दगी के साथ और दुख और अफसोस के साथ कहा उन्होंने कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। इस पे गौर करना पड़ेगा। अल्लाह मुझे और आपको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तब्दीली के लिए अपना हिस्सा अदा करने की और रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए। अपने आप से आगाज़ करेंगे तो काम करके दिखाएंगे तो तब्दीली नज़र आएगी और आने वाली नस्लें आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगी। यह आपके लिए सदका जारिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।